اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں 3 سوال جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ مجھ سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم میں شادی کرنا جائز ہے، یا پھر اگر شادی نہ کریں، نکاح کر لیں اور شادی یعنی رخصتی بعد میں کر لیں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ ان کا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مہینے میں میاں بیوی ایک ساتھ سو سکتے ہیں یا جمع کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اسلامی مسائل سیکھنے میں آپ کو کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہر مرد اور عورت کو لازمی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم پہ سب کچھ واضح کر دیا، سب کچھ واضح کر دیا۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی منحوس ہوتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی سوال کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال لیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی اگر 10 مہینوں میں شادی اگر بہت بابرکت ہوتی ہے تو کہاں یہ گھروں میں جتنے لڑائی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم جیسا منظر بنا ہوا ہے، کیا وہ 10 مہینے کی برکات میں آتا ہے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ اور وہ کون سی منحوسیت ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو ان 2 مہینوں میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو 10 مہینوں میں شادی کر کے نہیں حاصل ہو رہی؟ تو یاد رکھیں، منحوسیت مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ ہماری جہالت ہے، ہم میں ہی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر ایک لڑکی میں کمزوری ہے اور لڑکے میں کمزوری ہے، تو اگر وہ 27 رمضان المبارک کو بھی شادی کر لیں، 27 رمضان المبارک کو شادی کر لیں، اگر لڑکی میں فالٹ ہے یا لڑکے میں فالٹ ہے، لڑکا اچھا نہیں ہے یا لڑکی اچھی نہیں ہے، تو ان میں لڑائی جھگڑے ہو کر رہیں گے۔ یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو زیادہ تر کیسز آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر کی رمضان المبارک میں شادی ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول میں شادی ہوئی تھی۔ محرم میں تو کوئی ایسا کیس آیا ہی نہیں کہ محرم میں ان کا نکاح ہوا ہو، کیونکہ محرم میں تو نکاح کوئی کرتا ہی نہیں ابھی۔ تو یہ ہمارا عمل اور ہمارا پورا کردار ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ محرم کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ اظہار غم یہ شرعاً ہمارے دلائل کے مطابق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مکتبہ فکر میں اظہار غم جائز ہے تو اس پر بھی تنقید نہیں ہے۔ اور احساس غم، ایک ہوتا ہے احساس غم، یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ امام حسین شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، جب یہ ایام خاص طور پہ آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں کوئی شخص معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہوئے
मनहूस समझते हुए नहीं, लेकिन वो ये कहे कि मेरा दिल नहीं मानता। मनहूस ना समझे, बस ये समझे कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे गम महसूस हो रहा है नवासा रसूलुल्लाह का, तो वो नहीं करता, तो उस पर काबिल एतराज भी नहीं है, उस पर काबिल एतराज भी नहीं है। और दूसरी बात, सफर का महीना जिसमें औरतों के अपने खुराफात हैं कि इसमें 13 तारीख मनहूस होती है। कोई मनहूस नहीं होती, कोई मनहूस नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफार इसको मनहूस कहते थे, कुफार, और वो कहते थे आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बिद्दतों का किला कमा किया और इन तोहम परस्ती को खत्म फरमाया कि तमाम महीने बराबर हैं, किसी महीने में कोई मनहूसियत नहीं होती, बल्कि नहूसत होती ही नहीं, ये इंसान के अपने अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मियाँ या बीवी किसी में भी अगर कोई फॉल्ट है तो लाजमी झगड़े होके रहेंगे, चाहे रमजान अल मुबारक में शादी हो या किसी और महीने में। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसका किरदार कैसा है। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या मियाँ बीवी एक साथ सो सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल सो सकते हैं, हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक चीज यहां पे याद रखें, अगर शौहर घर आता है, अपनी बीवी से ठंडा पानी या अच्छे खाने की ख्वाहिश करता है और इनकार कर देती है, तो वो खुद भी पी सकता है और किसी होटल में बेहतरीन खाना खा सकता है। लेकिन यहां पर एक बात काबिल गौर है कि अगर शौहर बीवी से मुबाशरत या हमबिस्तरी की ख्वाहिश का इजहार करता है, तो मुहर्रम में हो या कोई भी महीना हो, तो बीवी इनकार कर देती है, तो फिर शौहर कहां जाएगा, वो कहां जाए। हो सकता है बाहर जाकर किसी हराम जना का मुर्तकिब होगा, तो बीवी से उसका दिल हट जाएगा और वो बहुत कुछ बुरे ख्यालात सोचने लगेगा। जब बीवी मुबाशरत से मना करने लगे तो शौहर भी हराम जना के ज्यादा करीब होने लगते हैं। इस तरह हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होता है। एक हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मर्द औरत को बिस्तर पर बुलाए और वो मना कर दे, तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत करते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत ऐसी हालत में रात गुजारे कि अपने शौहर के बिस्तर पर ना हो, तो फरिश्ते उस वक़्त तक उस पर लानत करते हैं जब तक वो बिस्तर पर वापस न चली जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा, मेरे नबी ने कसम खाकर कहा कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर किसी औरत को उसका शौहर बुलाए और वो उसे मना कर दे, तो जब तक वो औरत राजी ना हो जाए तब तक अल्लाह पाक उससे नाराज रहते। इसलिए औरत को भी जायज नहीं कि वो शौहर के बुलाने पे ना जाए, सिवाय इसके कि कोई शरई उज़र ना हो। शरई उज़र के बगैर बिल्कुल भी मना करना जायज नहीं। तो अल्लाह पाक ये जो दीनी मसाइल हैं, हमें उनको समझने की तौफीक अता फरमाए और दीनी मसाइल में हर मुसलमान बहन भाई को लाजमी सीखने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। मुसलमान बहनों भाइयों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इल्म के साथ साथ अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म है पर अमल नहीं है तो ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे।
وَدُعَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.